Good morning, all of you. Welcome to the lecture of Ethics and Corporate Social Responsibility. As all of you know, we have already finished two chapters of this subject, and we are already in the third chapter. And in the third chapter, also, we have covered two sessions, right? Chapter number 3, which was that board of directors and corporate governance. That's the chapter. And which is this session? We are in session 3.3 today. And the topic to be discussed will be the next in our index. Already you have got the index. See which is the next topic under discussion. Qualities of the board of directors. Okay, this is the question that we are going to discuss in session 3.3 today. This is the only session of ethics and CSR for this week because tomorrow we will have Ganesh Chaturthi and it will be a public holiday, so there will be no lectures. Next week we will again resume with our session 3.4. Anyways, what kind of qualities should a board member possess? Why are these qualities or characteristics of the directors so important? ડિરેક્ટર્સ જે હોય છે કંપનીના એમાં કયા ટાઈપના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોવા જોઈએ ઓર ફીચર્સ ઓર ક્વોલિટીઝ હોવી જોઈએ? Over here we are not concerned with the qualifications. ડિરેક્ટર્સની ક્વોલિફિકેશન શું હોવી જોઈએ? We are not concerned with that. અહીંયા આગળ જે વાત છે એ ક્વોલિટેટિવ આસ્પેક્ટ્સની વાત છે. એમનામાં કેવા કેવા ગુણો હોવા જોઈએ અને શું કામ હોવા જોઈએ? So here it comes. All of you know this, right? કોઈ પણ કંપની છે એની સક્સેસ ઓર ફેલિયર વોટએવર એ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ ઉપર જ ડિપેન્ડ કરે છે. એન્ડ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ ઇઝ મેડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સમાં બધા ડિરેક્ટર્સ જ હોય છે. તો એ ડિરેક્ટર્સની કેપેસિટી, એમની પ્રોડક્ટિવિટી, એમની એફિશિયન્સી, એમના એમ્બિશન, વિઝન, આ બધા ઉપર જ કંપની આગળ ચાલતી હોય છે. That is why it is said that the directors play a pivotal role, significant role in the success or failure of the company. There are a lot of examples for successful companies and equal number of examples are for the failed companies. Right? For example, Infosys, Wipro, the whole Tata group, the whole Reliance group,
HCL ટેકનોલોજીસ આ એવા એક્ઝામ્પલ્સ છે કે જેમને તમે સક્સેસફુલ કંપનીઝ કહી શકો. On the contrary, you can quote the examples of failed companies as well. Which are the examples that you can give for failed companies? Madhavpura Mercantile Cooperative Bank. That was an Ahmedabad based banking company, cooperative bank. Satyam Computers, Kingfisher Airlines, obviously. These are the examples of failed companies. Why they fail? Why these companies could not survive? Because the board of directors was not capable enough to meet the changing demands of the market. Board of directors was not capable enough to fight against the challenges occurring in external environment, right? આપણે SWOT એનાલિસિસ આવે છે મેનેજમેન્ટમાં. SWOT એનાલિસિસમાં T ફોર થ્રેટ છે. એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટમાં જે કંઈ પણ થ્રેટ્સ ઊભી થાય એ થ્રેટ્સને ફેસ કરવી પડે, ચેલેન્જીસને ફેસ કરવી પડે, એની સામે ફાઇટ આપવી પડે. અને જે ડાયરેક્ટર્સ એની સામે ફાઇટ આપે છે એ જ સર્વાઈવ થાય છે. Even the present time is also challenging one. No? The world economy is struggling to survive, and so is the Indian economy, right? Due to prevailing COVID-19 endemic situation worldwide, the companies all over the world are struggling so hard to maintain the demand, to increase the demand of their products and services anyhow. But it is the board of directors working at the center of this fight. જો બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ પાસે પોતાનું ડાયરેક્શન ન હોય, શું કરવું એની ખબર ન હોય, તો કોઈ કંપની કેવી રીતે સર્વાઈવ કરી શકે? We have never seen such time in the history. So these are the fighting days for the whole world. એટલે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સમાં તો એ કેપેસિટી હોવી જ જોઈએ કે જે કોઈ પણ ચેલેન્જ ઊભી થાય, કોઈ પણ થ્રેટ ઊભી થાય તો એને પહોંચી શકે. કઈ કઈ એવી ક્વોલિટીઝ છે કે જે એઝ અ ડાયરેક્ટર કોઈ પણ કંપનીના ડાયરેક્ટરમાં હોવી જ જોઈએ. Here comes the list. Watch it out. You can see these are the qualities that any director must possess. From passion, vision, leadership, integrity, knowledge, diligence, collegiality, and discretion. It is discretion. Read carefully. It's not direction. It is discretion. And we have to discuss each and every quality in detail. Okay, what do we mean by passion, or what vision is all about, how you can provide leadership or integrity, and so on. We have to finish this whole circle in today's session in very short. We'll be able
Let us start with the first one. The first quality that any director must have is passion. Passion word તો બધાએ સાંભળેલો જ હશે, બરાબર? પણ એક્ઝેક્ટલી પેશન કહેવાય કોને? બરાબર? પેશન મને એવું યાદ છે ત્યાં સુધી કોઈ વ્હીકલનું નામે પેશન છે, ટુ વ્હીલરમાં કોઈ એક બ્રાન્ડ આવે છે, આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર, પણ એ વ્હીકલનું નામે પેશન છે. એટલે અહીંયા એવું નથી કહેવાનું કે ડિરેક્ટર પાસે પેશન હોવું જોઈએ, પેશન નામનું ટુ વ્હીલર હોવું જોઈએ, બરાબર? ધેટ ઇઝ નોટ ધ મીનિંગ લિટરલી. આવું ઘણા લખે છે એક્ઝામમાં. આપણે પેલી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નથી આવતી જોબ માટેની, કેન્ડિડેટ પાસે પોતાનું ટુ વ્હીલર હોવું જોઈએ, એમાં આ ડિરેક્ટર પાસે પોતાનું પેશન હોવું જોઈએ. એ પેશનની આપણે વાત કરતા નથી. આ તો ક્વોલિટી છે પેશન, ટુ વ્હીલર પેશનની વાત નથી. This is called passion. See, do more of what makes you happy. Over here, we are little bit concerned with our hobby also. You make your hobby your profession and you will self-motivate yourself, you will self-grow, you will self-develop. If you make your hobby your profession, you make your hobby your passion. તમને જે કામ કરવામાં રસ પડતો હોય, જે કામ કરવામાં તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય, જે એક્ટિવિટીમાં તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય, તમે જાતે એમાં આગળ વધી શકો એમ હો, એ કામમાં તમે આગળ વધો તો જ એ પેશન આવે. પેશન એટલે નવું નવું કરવાની તમારામાં ધગશ હોવી જોઈએ, તમારી તૈયારી હોવી જોઈએ, preparedness to do something new, and that new must make you happy. It should be part of your hobby. This inner urge, you gotta have passion. તમારી ઇન્સ્ટિંક્ટ હોવી જોઈએ કે મારે આમ કરવું જ છે. ડિટર્મિનેશન, જ્યાં સુધી આટલું કામ નહીં થાય ત્યાં સુધી હું શાંતિથી બેસીશ જ નહીં. એ ડિટર્મિનેશન, એને કહેવાય પેશન. અને જે લોકોમાં પેશન હોય છે, પેશન ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ, કે જ્યાં સુધી એ કામ પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી તમે પલાઠી વાળીને બેસતા નથી, સતત તમને એના જ વિચારો આવ્યા રાખે. હજી આ બાકી છે, હું પૂરું કરી લઉં, હજી આ બાકી છે, હું પૂરું કરી લઉં. અને જ્યાં સુધી એ પૂરું ન થાય, જ્યાં સુધી એચિવમેન્ટ ન મળે ત્યાં સુધી તમને શાંતિ જ ન થાય. એ જે ઇનર અર્જ છે, જે અંદરથી જ આવે છે, એને પેશન કહેવાય. To put it in words, each director must have deep interest in the mission of the company. કંપનીનું જે મિશન છે, ડાયરેક્ટરના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વિચારીએ તો કંપનીનું જે મિશન છે, કંપનીના જે ટાર્ગેટ્સ છે, એ એચીવ થાય એમાં દરેકે દરેક ડિરેક્ટરની ઇન્ટરેસ્ટ હોવો જ જોઈએ. ડાયરેક્ટરને જ ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય તો કે કંપનીનું જે થવું હોય તે થાય, મને તો સેલેરી મળે છે ને, બરાબર? કંપનીનું મિશન અચીવ થાય કે ન થાય, ટાર્ગેટ્સ અચીવ થાય કે ન થાય, મારે શું, બરાબર? એવી જો ફિલિંગ હોય તો એને પેશનેટ ડાયરેક્ટર ન કહેવાય. You understand that? See this. All the directors must have common goal to achieve. Common goal તો હોય જ, કંપનીનો ગોલ તો કોમન જ હોય. ડિરેક્ટર્સ હોય કે ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ્સ હોય કે કંપનીના એમ્પ્લોઈઝ હોય, ગોલ તો કોમન જ હોય. પણ બધા ડાયરેક્ટર્સ અને એમ્પ્લોઈઝ બધાને એમાં ઇક્વલ ઇન્ટરેસ્ટ હોવો જોઈએ, તો જ ટીમ વર્ક આવે, ટીમ સ્પિરિટ આવે. જો બધા એમ ઈચ્છતા હોય કે આ મિશન અચીવ થવું જ જોઈએ, આ ટાર્ગેટ અચીવ થવો જ જોઈએ, આ ગોલ અચીવ થવો જ જોઈએ, તો જ પેશન આવે. કારણ કે બધાના એફર્ટ્સ એક જ ડાયરેક્શનમાં તો જ જાય. એક આમ જાય, એક આમ જાય તો કંપનીનું મિશન એચીવ થાય નહીં. તો
તો તમને કંપનીના મિશનમાં એઝ અ ડાયરેક્ટર એકદમ ઇન્ટરેસ્ટ હોવો જોઈએ કે એની કોસ્ટ એની હાઉ બાય હુક ઓર ક્રુક I have to achieve the mission of the company. એને પેશન કહેવાય. Now you are clear that the first quality that any director must have is the passion. Every director must be passionate enough. પેશન ખાલી કંપનીમાં જ હોય એવું જરૂરી નથી. સાંભળજો, પેશન સ્ટુડન્ટમાં બી હોય અને જે સ્ટુડન્ટ પેશનેટ હોય, પેશન સાથે કામ કરતા હોય, એ સ્ટુડન્ટના કામમાં જ ક્વોલિટી આવે અને એ સ્ટુડન્ટ જ આગળ વધે અને ટોપ સુધી પહોંચે. એક સ્ટુડન્ટ નક્કી કરી લે છે કે મારે IAS થવું છે. That is the mission to become IAS or IPS. Then he or she will design the path, the method how to become IAS or IPS. And then he or she starts running day and night. He or she forgets about worldly enjoyments, forgets about festivals, family, everything put aside. Only one mission, IPS or IAS. એને passion કહેવાય. Such passion is seen in those candidates who appear for GPSC or for UPSC or who are pursuing CA or CS or any other professional course. એમાં આવી પેશન હોય અને ત્યારે જ એ લોકો સક્સેસફુલી એચીવ કરતા હોય. જે લોકો ફર્સ્ટ ટ્રાય CA થઈ જતા હોય એ લોકો કેટલું હાર્ડવર્ક કરતા હોય. તો એ ખાલી હાર્ડવર્ક ન કરતા હોય, એનામાં પેશન હોય કે મારે ફર્સ્ટ ટ્રાય ક્લિયર કરી જ દેવી છે. આને પેશન કહેવાય. એને ડિટર્મિનેશન કહેવાય. That's the another word you can use for passion. Determination. You decide and you run. That is called passion. This is another supplementary quality. Vision. પેશન હોય ને વિઝન ન હોય તો એ પેશન નકામી. પેશન will fail. શું કરવું છે? સિમ્પલ. શું કરવું છે? શું છે તમારો ટાર્ગેટ? એ વિઝન. ફ્યુચર જોવાની તમારામાં તાકાત હોવી જોઈએ. હું અહીંયા ફ્યુચર જોવાની વાત એટલે હું કોઈ પેલા મહાભારત વખતના સંજયની વાત નથી કરતો કે એને આમ દૂરનું વિઝન દેખાતું. એ સંજયની વિઝનની વાત નથી. વિઝન એટલે અહીંયા આગળ ફોરકાસ્ટિંગના સેન્સમાં you should be able to forecast the future. See here. Vision. You should be able to see all these things. તમારી આંખોની સામે તમારા ગોલ્સ હોવા જોઈએ. તમારું ફ્યુચર એની સામે હોવું જોઈએ. શું તમારે અચીવ કરવું છે? ગ્રોથ, ક્રિએટિવિટી, સક્સેસ, ઇનોવેશન. તમારે જે કંઈ કરવું છે એ રોજ તમારી સામે હોવું જોઈએ. તમે પેલો એક્સપેરિમેન્ટ જે છે એના વિશે જાણતા હશો. ઘણી જગ્યાએ તમે મોટિવેશનલ સેમિનાર્સમાં ગયા હો તો ત્યાં આગળ તમે કદાચ સાંભળેલું હોય સ્પીકરને કે તમારે જે કંઈ પણ કરવું છે એ એક કાગળ ઉપર લખી રાખો અને તમારા રૂમમાં સામે વોલ ઉપર એને સ્ટિક કરી દો, એને પેસ્ટ કરી દો અને રોજ સવારે જ્યારે ઉઠો ત્યારે તમે એને એકવાર વાંચવાનું રાખો. જેટલી વાર તમે ત્યાંથી પસાર થાઓ એટલી વાર એ પોસ્ટરને તમે વાંચો. બરાબર? આવું તમને મોટિવેશનલ સ્પીકર્સ કહેતા હોય છે. એ એક્સરસાઇઝ પાછળનું રીઝન એ છે કે સતત તમને ખ્યાલ રહે કે મારે આટલું 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 કરવાનું જ છે. તમે ભૂલી ન જાઓ. વિઝન. યોર વિઝન મસ્ટ બી ક્લિયર. Unfortunately, this quality is very much lacking among students. Students do not have vision. See, students પાસે વિઝન નથી હોતું.
ફર્સ્ટ યરના સ્ટુડન્ટ્સ હોય કે ફાઇનલ યરના સ્ટુડન્ટ્સ હોય, without vision you cannot go ahead in your career. You cannot make a bright future. So everything depends on your vision, કે તમે કેટલું દૂરનું જોઈ શકો છો. તમારું પ્રિડિક્શન, ફ્યુચરનું તમારું એસ્ટિમેશન, તમારું ફોરકાસ્ટિંગ, it plays a very important role in your success. Read these lines. Passion leads to vision. Obviously. Read this. Yes. એકવાર તમારે વિઝન ક્લિયર થઈ જાય કે કયા ગોલ્સ અચીવ કરવાના છે અને કેવી રીતે કરવાનો છે, એ બધું મેથડ ડિસાઈડ થઈ જાય, ત્યાર પછી જ બધા એક સાથે તૂટી પડે, બધા એક સાથે મહેનત કરવાનું ચાલુ કરી દે અને એ જ મેથડ એ જ વેથી કામ કરે, તો અને તો જ તમારા સેટ ગોલ્સ જે છે એ અચીવ થાય. યુ સી, તમારે ક્યાં પહોંચવું છે આજથી 2 વર્ષ પછી, આજથી 5 વર્ષ પછી તમે ક્યાં પહોંચવા માંગો છો, તમે તમારી જાતને કઈ જગ્યાએ કઈ પોઝિશન ઉપર જોવા માંગો છો, એ અત્યારથી ક્લિયર કરી લેવું, એને જ કહેવાય વિઝન. અને એને તમે કાગળ ઉપર લખી રાખો કે આફ્ટર 2 years I want to become this. એ થયું મિશન, એ થયું તમારું વિઝન. અને પછી એ વિચારવાનું ચાલુ કરો કે if I want to reach at that level, what should I do? I want to become IAS. That is a vision. What to do to become IAS? That is called procedure. આ બધું ક્લિયર કરી લ્યો એટલે તમારું વિઝન ક્લિયર થઈ ગયું. પછી શું થાય, તમારે એ રસ્તા ઉપર દોડવાનું જ થાય, બધું સેટ હોય તો. આને વિઝન કહેવાય. ડિરેક્ટર્સ પાસે વિઝન હોવું જોઈએ. વિઝન વગરનો ડિરેક્ટર ન હાલે. ડિરેક્ટર્સને જ ખબર ન હોય કે શું કરવું. તો એવી કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, એવી કોઈ કંપની ચાલે નહીં. The third quality, very essential quality, of course, directors એના હાથમાં ડિસિઝન મેકિંગ ઓથોરિટી છે, એટલે એનામાં લીડરશિપ ક્વોલિટી તો હોવી જ જોઈએ. ડિરેક્ટર્સ પાછળ હાલે ને સોલ્જર બધા આગળ હાલે. ડિરેક્ટર સેનાપતિ કહેવાય, ધ કમાન્ડર ઇન ચીફ. ઈ પાછળ પાછળ આવેલો આવે અને ઓલા બધા જે જુનિયર સોલ્જર્સ હોય એ આગળ હોય ફ્રન્ટ ઉપર, એ ફાઇટ કરતા હોય, ડિરેક્ટર્સ પાછળ બેઠા બેઠા જોતા હોય. એને લીડરશિપ કહેવાય નહીં. ડિરેક્ટર હેઝ ટુ લીડ એન્ડ એમ્પ્લોઈઝ વિલ ફોલો. આમ હોવું જોઈએ. You see this picture. Who is the director there? The first person right over here. See, this one is the director. He is watching and the others are following in the same direction. They are sailing. See, એક જ દિશામાં જાય. હવે એવું બને તો ડિરેક્ટર આ સાઈડ હલે શું હલાવે, આ બેન જે છે એ ઓલી બાજુ હલાવે, આ પાછળના બે બેઠા છે બરાબર, ઈ તો સાવ ઊંધી દિશામાં ચાલતા હોય. આવું હાલે ન ચાલે. આ સેમ ડાયરેક્શનમાં જાય છે. એટલા માટે જો આ ગ્રાફ જે છે એ અપવર્ડ છે. આ માઉન્ટન નથી, આ ગ્રાફ છે. કંપનીનો ગ્રોથ બતાવે છે. આ પિક્ચરને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. આને લીડરશિપ કહેવાય. You have to lead the whole organization. Read this. કારણ કે ડિરેક્ટર્સ જે છે એ લીડર્સ હોય છે. જો એ લોકો લીડર હોય તો જ કંપનીને લીડ કરી શકે, તો જ એ લોકો, જેમ આપણે આગળ વાત કરી ગયા હતા સેશન 3.1 3.2,
અલગ અલગ બધી કમિટીઝ ઊભી કરવાની, હે ને? પછી બધી એક કમિટી પોતપોતાની રીતે કામ ન કરે, એની વચ્ચે ટ્યુનિંગ લઈ આવવું, કોઓર્ડિનેશન લઈ આવવું, વખતો વખત મોનિટરિંગ કરવાનું, પરફોર્મન્સ મેઝરમેન્ટ કરવાનું, અને આપણો જે સેટ કરેલો ગોલ છે, સેટ કરેલા ટાર્ગેટ છે, એમાંથી માની લો કે આપણે ડાયવર્ટ થઈ ગયા હોય, ડેવિએશન થઈ ગયું હોય, તો પાછું એમાં કરેક્શન લઈ આવવું અને બધાને રાઈટ ટ્રેક ઉપર આગળ વધારવા. આ બધું કરવું હોય તમારે તો લીડરશિપ હોય તો જ થાય. અને બીજું કહી દો કે ડિરેક્ટર જે છે એ ખાલી લીડર હોય એટલાથી ન ચાલે. ધ ફોલોઅર્સ, I mean employees. Employees must have full trust in the leaders. એમ્પ્લોઈઝ છે એને પોતાના લીડરમાં ફૂલ કોન્ફિડન્સ હોવો જોઈએ કે આ ભાઈ કે છે તો એમ જ હશે. They should be following him. So a leader is never doubtful. After proper consideration, after proper thinking process, he leads. And when he leads, there is a guarantee that there will be no failure, there will be no setback. પછી થાય કેવું કે ડાયરેક્ટરે કીધું આમ કરવાનું એટલે બધા કે હા હાલો કરો. વળી એક બે દિવસ જઈને ના ના હવે આમાં મજા નથી આવતી, હવે આપણે ફેરવી નાખો, હવે આમ નહીં ને આમ કરો. એટલે વળી એમ્પ્લોઈઝ પોતાની મેથડ બદલે, વળી આમ ન કરે ને આમ કરે. એમ ન હાલે. ઘડીક આમ ઘડીક તેમ, એને લીડર ન કહેવાય. લીડર એવો હોય કે એક વખત પૂરેપૂરો વિચાર કરી કે શું કરવું છે અને કઈ રીતે કરવું છે, બરાબર? પણ એ એક વખત ફાઇનલાઇઝ કરી નાખે આમ કરવાનું છે, પછી એમાં કોઈ ડાઉટ હોવો જ ન જોઈએ. પછી ઘડીએ વળીએ ચેન્જ કર્યા કરવાનો એ કોઈ દી લીડરના પેલામાં ન આવે. અને તમે બરાબર સમજો જ છો what I mean to say. Integrity. It is said that a leader must have integrity. A director must have integrity. All the employees must have integrity. એક બહુ ફેમસ ક્વોટ છે C.S. લેવિસનું. You can read the quote on your screen. Integrity means what? એને બહુ સિમ્પલ વર્ડ્સમાં સમજાવ્યું. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Who cares whether anybody is watching or not? We should be honest to our duties. We should be honest with our work. કોઈ આપણને સીસીટીવી કેમેરામાં જોવે કે ન જોવે, કોઈ આપણો ફોલોઅપ લેતું હોય કે ન લેતું હોય, આપણે જે કરવાનું છે એ સાચી રીતે આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીએ. વી આર નોટ કન્સર્ન્ડ whether anybody is watching us, anybody is supervising us. અને ઇન્ટિગ્રિટી કહેવાય. See this. ઇન્ટિગ્રિટી ખાલી ડિરેક્ટર્સમાં જ હોય એવું જરૂરી નથી, એમાં તો હોવી જ જોઈએ. ઇન્ટિગ્રિટી જે છે એ આપણી પોતાની પર્સનલ લાઈફમાં બી હોવી જોઈએ, સ્ટુડન્ટ્સમાં બી ઇન્ટિગ્રિટી હોવી જોઈએ. મેં કહ્યું ને કે યુ આર ડુઈંગ ધ રાઈટ થિંગ and you are not concerned if somebody is watching or not. For example, તમે એક્ઝામ દેવા જાઓ છો, બરાબર છે? એક્ઝામમાં તમે જ્યારે પેપર લખતા હો છો ત્યારે તમને મોનિટર કરવા માટે બ્લોકમાં સુપરવાઇઝર હોય છે. એ મોનિટર કરતા હોય છે કે તમે લોકો ક્યાંય જોઈને નથી લખતા ને, ચીટ્સમાંથી જોઈને નથી લખતા ને. પણ એવા કેટલાય સ્ટુડન્ટ હોય છે કે સુપરવાઇઝર આંટા મારતા હોય કે ન મારતા હોય, બરાબર, એને મોઢે જ લખવું હોય છે, તો સુપરવાઇઝર કદાચ ક્લાસની બહાર જતા રહીએ ને તો એ લોકો બીજામાં જોવાની ટ્રાય નહીં કરે. પોતાને જેટલું આવડતું હશે ને એટલું જ લખશે, અને જે નહીં આવડતું હોય એ મૂકી દેશે. આને ઓનેસ્ટી કહેવાય, આને ઇન્ટિગ્રિટી કહેવાય. એટલે ડિરેક્ટર્સે એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી પડે કે તમે તમારું જે કંઈ કામ કરો છો એ ઓનેસ્ટલી કરો,
ટ્રાન્સપરન્ટલી કરો. તમારે કંપનીના જે કઈ ઇન્વેસ્ટર્સ છે એને આન્સર આપવાનો છે. યુ આર આન્સરેબલ ટુ ઓલ ધ સ્ટેક હોલ્ડર્સ. And if you do it in the right way, then and then you can win the trust of all the stakeholders. So honesty is a must. It is the basic quality. Integrity એટલે બે honesty. એટલે એવું ન હોવું જોઈએ. Honesty can never be imposed. કોઈને તમે કમ્પલસરીલી ઓનેસ્ટ ન બનાવી શકો. ઓનેસ્ટી જે છે ને એ ઇનર ક્વોલિટી છે, બરાબર. ઇટ ઇઝ જનરેટેડ ફ્રોમ આર ઇનર સર્કલ. એ કોઈ તમને પ્રેશરાઇઝ કરે કે તમે ઓનેસ્ટ થાવ એ રીતે ઓનેસ્ટી ન આવે, બરાબર છે. એ સેલ્ફ ક્વોલિટી છે, બાય બર્થ આવે. ઇટ ઇઝ અ જીનેટિક ક્વોલિટી. It is a genetic quality that is transmitted from one generation to other generation. એટલે ઘણા લોકો છે ને બાય ડિફોલ્ટ ઓનેસ્ટ જ હોય, ભલે એની ગ્રોથ, એનું ડેવલપમેન્ટ સ્લો હોય, પણ they will never choose shortcuts, they will never cheat. એ લોકો એક જ વાતમાં બિલીવ કરતા હોય, સ્લો એન્ડ સ્ટેડી wins the race. You have heard that, right? Slow and steady wins the race. Under condition, you must be honest enough. એટલે બીજાને જવાબ આપવાનો છે, કોક આપણને જોવે છે, કોક આપણું સુપરવિઝન કરે છે એટલે આપણે ઓનેસ્ટ થઈને બેઠા રહે એમ ન ચાલે. એ ન હોય, કોઈ જવાબ ન આપવાનો હોય તોય તમે તમારા કામમાં ઓનેસ્ટ હોવા જ જોઈએ. આને ઇન્ટિગ્રિટી કહેવાય. We have another quality, knowledge. Obviously ડાયરેક્ટર જે છે નોલેજ તો હોવું જ જોઈએ. નોલેજ વગર ડાયરેક્ટર થવાય? તમને એક વાતમાં કઈ ખબર જ ન પડતી હોય તો તમે ડાયરેક્ટર જ ન થવાય. નોલેજ ઇઝ પાવર, નોલેજ ઇઝ મસ્ટ. And knowledge is generated out of all this. See, knowledge એટલે ખાલી એજ્યુકેશન નહીં, નોલેજ એટલે ખાલી ઇન્ફોર્મેશન નહીં. એ બધું ખરું, based on your information, based on your education, you will be able to analyze the situation. You will be able to provide various solutions to the problems emerging, and that will give you experience. એટલે આ બધાનો ટોટલ એજ્યુકેશન, ઇન્ફોર્મેશન, લર્નિંગ, એનાલિસિસ, સોલ્યુશન એન્ડ એક્સપિરિયન્સ, આ બધાનો ટોટલ કરો ને ત્યારે નોલેજ આવે. નોલેજ એટલે ખાલી તમને જનરલ નોલેજ હોવું જોઈએ એ નહીં, તમને સિચ્યુએશનનું નોલેજ હોવું જોઈએ, તમને ઇકોનોમી, ઇન્ડિયન ઇકોનોમી, વર્લ્ડ ઇકોનોમીનું નોલેજ હોવું જોઈએ. નોલેજ ઉપરથી તમારામાં એનાલિટિકલ એબિલિટીઝ ડેવલપ થાય. તમને સિચ્યુએશનનું એનાલિસિસ કરતા આવડે, એ એનાલિસિસ ઉપરથી પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન કાઢતા આવડે, અને જેમ જેમ તમે નવા નવા સોલ્યુશન્સ કરતા જાઓ એમ તમારામાં એક્સપિરિયન્સ આવતો જાય. આ બધું નોલેજમાંથી આવે. સો ધ જર્ની of knowledge begins with education, and the last mile or the last stop is the experience. એજ્યુકેશન થી સ્ટાર્ટ કરી એક્સપિરિયન્સ સુધીની આખી જર્ની, આને નોલેજ જ કહેવાય. નોલેજ હેઝ ગોટ નો બાઉન્ડરીઝ. નોલેજને કોઈ બાઉન્ડરી હોતી જ નથી. હવે નોલેજ ક્યાં ટાઈપનું હોવું જોઈએ? લો, મેડિસિન, મેનેજમેન્ટ, એમાં પાછા બધા સબ બ્રાન્ચીસ, ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ ઓર ઓપરેશન મેનેજમેન્ટ, માર્કેટિંગ ઓર HRM ઓર સિસ્ટમ્સ મેનેજમેન્ટ, ક્યાં ટાઈપનું નોલેજ હોવું જોઈએ? This one is important. જો only one director cannot have full knowledge of all the aspects. It is not possible. Knowledge is a sea, vast sea. Knowledge તો દરિયો છે. તો તમારી પાસે ક્યાં ટાઈપનું, તો તમે ડાયરેક્ટર્સની એવી ટીમ હોવી જોઈએ કે બધા ડાયરેક્ટરને નોલેજના અલગ અલગ એરિયા જે છે એનું નોલેજ હોય. એટલે એક ડાયરેક્ટર હોય ને એને બધા લીગલ એસ્પેક્ટ્સની જ ખબર પડતી હોય. એટલે he is expert in law. એક ડાયરેક્ટર એવો હોય કે એને ટેક્સેશનના
ફિલ્ડમાં, અકાઉન્ટિંગના ફિલ્ડમાં બધી ખબર પડતી હોય, તો અકાઉન્ટિંગ અને ટેક્સેશન રિલેટેડ કાંઈ પણ પૂછવું હોય તો તમે એ ડાયરેક્ટરને પૂછો. એક ડાયરેક્ટર છે ને એને એમાં એન્જિનિયરિંગ સ્કિલ્સ વધારે છે, બરાબર છે. એક ડાયરેક્ટર એવો છે કે એને માર્કેટિંગમાં બહુ જ રસ છે, બરાબર, એટલે માર્કેટિંગનું બધું નોલેજ છે. Another director is expert in finance and market and all that stuff. તો આવા અલગ અલગ એરિયાના એક્સપર્ટ હોય ને, having a diversified set of knowledge, એવા ડાયરેક્ટર્સની ટીમ બનાવાય. હવે તમારી ટીમ છે ડાયરેક્ટર્સની, બરાબર છે, એમાં અકાઉન્ટિંગ અને ટેક્સેશનની ખબર પડતી હોય એવો એકય ડાયરેક્ટર જ નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, હવે અકાઉન્ટિંગ અને ટેક્સેશન રિલેટેડ એસ્પેક્ટ્સની ખબર ન હોય એવું કંપની માટે તો પોસિબલ જ નથી ને. અકાઉન્ટિંગ માટે પછી શું કરવાનું? યુ હેવ ટુ બી ડિપેન્ડન્ટ ઓન એક્સટર્નલ અકાઉન્ટન્ટ્સ ઓર ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ્સ. એને બદલે તમારા ડાયરેક્ટરને અકાઉન્ટમાં ખબર પડતી હોય તો, ટેક્સમાં ખબર પડતી હોય તો, તમારું બહારના લોકો ઉપર ડિપેન્ડન્સ જે છે એ કેટલું બધું ઘટી જાય. યુ કેન ઇમેજિન ધેટ. એટલે ડાયરેક્ટર્સ છે અલગ અલગ ફિલ્ડના એક્સપર્ટ હોવા જોઈએ. As a result, the benefit of their expertise can be realized appropriately. Another quality, diligence. That can be new for you. Diligence. Diligence. What do you mean by diligence? This is called diligence. Diligence આને કહેવાય. આ due diligence process છે. You see, diligence એટલે એનાલિસિસ. એનો સીધો ને સાદો મીનિંગ છે. ડિલિજન્સ એટલે તમને કોઈ પણ સિચ્યુએશનનું પ્રોપર એનાલિસિસ કરતા આવડવું જોઈએ. એમાં કેટલા કેટલા રિસ્ક ઇન્વોલ્વ છે, રિસ્કની સામે રિવોર્ડ કેટલો છે, રિસ્ક રિવોર્ડ એનાલિસિસ, કોસ્ટ બેનિફિટ એનાલિસિસ તમને કરતા આવડવું જોઈએ. એન્ડ ઇફ ધ રિવોર્ડ ઇઝ મોર દેન રિસ્ક, if the benefit is more than cost, then and then you will approve that proposal, you will approve that project. That is called diligence. Diligence એટલે કાંઈ નહીં, તમારામાં એનાલિસિસ કરવાની હેબિટ હોવી જોઈએ, એનાલિસિસ કરવાની કેપેસિટી હોવી જોઈએ. Here it is. All the directors must have dedication and commitment for fulfilling ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ગોલ. ડેડિકેશન અને કમિટમેન્ટ તો હોવું જોઈએ, કારણ કે જ્યારે તમે ઇન્ટિગ્રિટીની વાત કરી હતી કે ઓનેસ્ટીની વાત કરી હતી, તો એના ઉપરથી જ ડેડિકેશન આવે, એના ઉપરથી જ કમિટમેન્ટ આવે. કોલેજિયાલિટી. કોલેજિયાલિટી એટલે શું? ડિરેક્ટરે કોલેજ કરેલી હોવી જોઈએ એમ? કોલેજ તો કરી જ હોવી જોઈએ. કોલેજ ન કર્યું અને ડાયરેક્ટર થઈ જાય એવું હાલે? બટ this word collegiality has nothing to do with college education. આના ઉપરથી તમે સમજી ગયા છો કોલેજિયાલિટી કોને કહેવાય? ટીમ વર્ક. ઇટ ઇઝ અ સેન્સ ઓફ ટીમ વર્ક. એકલા એકલા કામ થાય? આઇસોલેટેડલી કામ થાય? ન થાય. તમારે માણસોની સાથે કામ કરવાનું, ઘણા બધા માણસોની સાથે લઈને કામ કરવાનું છે. બધાના વિચારો અલગ છે, બધાના માઇન્ડસેટ, બધાના કલ્ચર અલગ અલગ છે. આ બધાને ભેગા કરવા અને આવી ઇમેજ બનાવવી, રિયલ સેન્સમાં આવી ઇમેજ બનાવવી, it is a very difficult task. All the directors must have respectful attitude for colleagues. આને કોલેજિયાલિટી કહેવાય. કલીગ્સ આપણા કે એમ્પ્લોઈઝ છે એ જુનિયર છે એટલે આપણે એને ડિસરિસ્પેક્ટ કરીએ કે એની સાથે રૂડ બિહેવિયર કરીએ એમ ચાલે નહીં. યુ હેવ ટુ રિસ્પેક્ટ ધેર ઓપિનિયન્સ ઓલ્સો, ધેર વ્યૂઝ ઓલ્સો. અને જ્યાં જરૂર લાગે ત્યારે તમારે કદાચ તમારા જુનિયરને પૂછવું પડે, એમની પાસેથી એ સજેશન લેવા પડે. જુનિયરને ખબર ન પડતી હોય એવું માનવાનું નહીં. ડિરેક્ટર્સ એવું માને કે આપણે ડિરેક્ટર છીએ, આ બધા આપણા જુનિયર છે, તો આપણને એનાથી વધારે ખબર પડે છે, એ લોકોને તો આપણાથી ઓછી ખબર પડે છે, એવો એટીટ્યુડ ચાલે નહીં. કોઈ વખત એની પાસેથી ઘણું શીખી શકાય, ઘણા સજેશન્સ એમની પાસેથી લઈ શકાય કે જે એકદમ કન્સ્ટ્રક્ટિવ હોય, એકદમ પ્રોડક્ટિવ હોય, તો યુ મે એક્સેપ્ટ ઇટ. પણ અહીંયા આગળ એક વસ્તુ યાદ રાખજો, ડિરેક્ટર્સ છે એને પોતાનો ઈગો એને સાઈડમાં રાખવો પડે. ત્યારે જઈને તમે
કલીગ્સ સાથે રિસ્પેક્ટફુલ બિહેવિયર કરી શકો અને એમના સજેશન્સ લઈ શકો, રાઈટ? અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. પણ જ્યારે તમે ઈગો સાઈડમાં રાખી બધા ઇક્વલ છે એમ માનીને કામ કરો ને, ત્યારે જ એક ટીમ વર્કની સ્પિરિટ એ ઊભી થઈ શકે. That is called collegiality. And the last, discretion. What do we mean by discretion? Yes, this. આ પિક્ચર શું સજેસ્ટ કરે છે? મૂંગા મૂંગા કામ કરવાનું, એમ ઓફિસમાં વાતો નહીં કરવાની, ખાલી કામ જ કરવાનું, એવું નહીં. એવું નહીં. ઓફિસમાં વાતો કરવાની છૂટ જ હોય. ક્લાસમાં વાત કરવાની છૂટ હોય છે, તો ઓફિસમાં તો વાત કરવાની છૂટ જ હોય ને. પણ અહીંયા ડિસ્ક્રિશન એટલે શું છે કે ડિરેક્ટર્સ છે ને એમણે કંપનીની કોન્ફિડેન્શિયાલિટી મેન્ટેન કરવાની છે. કંપનીના સિક્રેટ્સ બારે લીક કરી દેવાના નથી. બરાબર? યુ હેવ ટુ મેન્ટેન the secrets of the company. You cannot disclose them to outsiders. અમુક જે મીટિંગ્સ કે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ પોતે જે કઈ ડિસિઝન્સ લેતું હોય, સ્ટ્રેટેજીસ લેતી હોય, તમારે કોન્ફિડેન્શિયલ રાખવી પડે, બધાને તમે કહી શકો નહીં. અને જ્યારે તમારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાની થાય, મીડિયા સામે આવવાનું થાય, ત્યારે તમારા બધાનો એક જ ટોન હોવો જોઈએ, એક જ ઓપિનિયન હોવો જોઈએ. એક ડાયરેક્ટર આમ બોલે, એક ડાયરેક્ટર તેમ બોલે. ઓલો કે આમ કરવાનું હતું તો બીજો ડાયરેક્ટર કે ના એમ નહોતું કરવાનું, આમ કરવાનું હતું. એમ નો હાલે. They must have uniform voice. They must have uniform voice. એને કહેવાય ડિસ્ક્રિશન. એ અગાઉથી નક્કી કરી લેવું પડે કે પ્રેસ વાળા સામે શું બોલવું, એ શું બોલે, એ શું પૂછે ને આપણે શું જવાબ દેવાનો. બરાબર? એ પહેલેથી બધું બોર્ડ મીટિંગમાં ડિસાઈડ કરેલું હોય, કેટલી ડિટેલ્સ આપવાની, કેટલી નહીં આપવાની, બધું ડિસાઈડ કરેલું હોય તો જ કોન્ફિડેન્શિયાલિટી મેન્ટેન થાય. એને ડિસ્ક્રિશન કહેવાય. તો આ 8 ક્વોલિટી જે છે એ ડાયરેક્ટરમાં હોવી જોઈએ. બધી ક્વોલિટી તો ડાયરેક્ટરમાં હોવી પોસિબલ નથી, પણ ડાયરેક્ટર must attempt to have as maximum qualities as possible, right? So with that note, we come to the end of our topic, qualities of the board of directors, right? I hope you enjoyed the session. We will see you again next week. Till then, goodbye.